السلام علیکم نظیم پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ عبد القیوم صاحب سویڈن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر آپ کا صبح صبح میسج آیا تھا، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی میں دیکھیں مبارک صاحب، جو کل ہوا پاکستان کے اندر، پوری قوم کو ذلیل کیا گیا، پوری قوم کو بٹھایا گیا 3-4 دن سے۔ ایک بلے کی بات تھی، اور بلہ ایک پارٹی کا اوریجنل سائن ہے، کوئی اس کے اندر ہیرے جواہرات تو تھے نہیں یہ دوبارہ توشہ خانہ بن جائے۔ اور ججز کا کردار، عدالتوں کا کردار، وکیل لگے ہوئے ہیں، پوری قوم لگی ہوئی ہے، سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، پورے ادارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ قوم ترقی نہیں، اسی لیے انہوں نے ترقی نہیں کی۔ یہ بیکار قسم کی جو قوم ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کام کرتی ہو۔ ججز، چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارا کیا کام ہے کہ ایک الیکشن کمشنر جو 2 سال سے اس پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا، 2 سال سے وہ بندہ الیکشن نہیں کروا رہا، 2 سال سے چیف جسٹس اس نے فیصلے نہیں مانے، جبکہ چیف جسٹس نے ڈیسیژن دیا کہ 14 مئی کو ہوں گے، جس نے نہیں مانا، باقی اداروں نے اس کا فیصلے نہیں مانے، اور آج یہ جسٹس آ گیا ہے تو ایک بلے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسی الیکشن کمشنر کی بات مان گیا ہے جس نے چیف جسٹس کا منہ کالا کیا تھا اور سپریم کورٹ کا منہ کالا کیا، کئی دفعہ اس نے منہ کالا کیا۔ یہ قوم نہیں چلے گی مبارک صاحب۔ ابھی ایک قوم جب پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس ملک کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں، پھر اس قوم کو پیچھے 4 قدم دھکیلا جاتا ہے۔ اور یہ کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا مایوس کن، شرمناک تھا کہ اس قوم کو پھر 5 قدم پیچھے اس نے دھکیل دیا ہے کہ یہ پورے ملک جو ہے وہ اس کے لوگ اور قوم اور دنیا بھر جو بیٹھی، ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، سب مایوس اور پریشان ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے تھے پاکستان آگے چلے، اس نے پھر پیچھے دھکیل دیا اس بندے نے۔ یہ بندہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی ٹیم کا حصہ ہے، یہ چھپا ہوا ہے شاید پاکستان کے جو دشمن ہیں اور جو غدار ہیں ان میں سے یہ بھی ایک فیصلہ جو تھا یہ انہی لوگوں نے کیا جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ سر یہ بتائیے، دشمن تو ہمارے ہر طرف موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، پاکستان کے باہر بھی موجود ہے، مگر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے؟ اس طرح تو نہیں ٹھیک ہونے والے، لیکن ہم نے دنیا دیکھی ہے مبارک صاحب، یہ تو نہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بیٹھے ہی ہوئے ہیں، پاکستان کی طرح نہیں وہ کھوا کے سو گئے، پوری قوم سوئی ہوئی ہے، ہم تو جاگ رہے ہیں یہاں پہ، رات دن جاگ رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کس طرح ترقی کر رہی ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک چائنا، اس کو دیکھیں وہ کس طرح آسمان تک پہنچ گیا ہے، آسمان کو چھوڑے آپ بڑے بڑے سیاروں کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں چل رہا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ اس ملک کو کیوں چلنے نہیں دیا گیا اور پاکستان آج کیوں نہیں چل رہا؟ اسی طرح کے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اس کشتی کو نہیں چلنے دے رہے۔ وہ جب بھی آگے کے لیے ہمت لوگ کرتے ہیں، قوم ہمت کرتی ہے یا کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک پیچھے چلا، کس کو آگے کرو، پھر اس طرح کے غدار، چھپے وہ غدار اور جو دشمن ہے وہ آگے آ جاتے ہیں اور اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ آج کل کا فیصلہ اسی کا ایک کڑی ہے، اور یہ ملک نہیں چلے گا، آپ یقین کریں یہ ملک نہیں چلے گا، کیونکہ ہم اتنے مقروض ہو گئے، پوری دنیا کے پاکستان مقروض ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے ادارے عیاشی کر رہے ہیں، ایون سپریم کورٹ کے ججز یا دوسرے ججز یا ادارے یا الیکشن کمشنر، میرے خیال میں مبارک صاحب کوئی ایسی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی حکومت بن جائے کہ سب سے پہلے الیکشن کمشنر کو پھانسی دیں۔ یہ بندہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار، چھپا ہوا غدار ہے، اس کے ارد گرد باقی غدار جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور یہ اس کس ادارے کے خلاف یا کس ادارے کے ساتھ جھوم رہا ہے، یہ تبھی پتہ لگے گا کہ کوئی وفادار حکومت آئے، لیکن اس کو آنے نہیں دے رہے۔ کوئی ملک کا وفادار اس پاکستان میں آ ہی نہیں سکتا، تو بس جو اس پاکستان کا حال ہو چکا ہے اس سے بھی بدتر ابھی حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کو باہر بیٹھ کر یہ سب چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا؟ ان کو پتہ ہے، دیکھیں نا آپ نے کتنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، آپ صرف سیکورٹی کے اداروں کا مثالیں دے دیں، کتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ ان کو، $1 بلین ان کو دیا جاتا ہے۔ آپ چاہے آئی بی ہے، ایس آئی ہے یا ایم آئی ہے یا جو بھی لوگ ہیں یا ایف آئی اے ہے یا یہ جتنے ادارے ہیں، ان سب کو پتہ ہے پاکستان میں کس نے ملک کو لوٹا ہے، کس نے پاکستان کو گرایا ہے۔ ان کو تو منہ سے صاف کر کے تم لوگوں نے انہی اداروں نے سزائیں دی ان کو، یہ پاکستان کے غدار ہیں،
इन्हीं लोगों ने फिर दोबारा उनको बुला के, जहाजों पे बुला के, सलूट मार के, बैठा के, आज उनको इलेक्शन के लिए ना उनका किसी का सिंबल पकड़ा गया है, ना उन्होंने कभी पार्टियों में इलेक्शन करवाए हैं। सिर्फ पीटीआई ने नहीं करवाए, सिर्फ पीटीआई का बंदा जेल में, पीटीआई के लोग जेल में, पीटीआई को सपोर्ट करने वाले जेल में, चाहे वो औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, जवान है, सब जेलों में, और बाकी सब आराम से खा पी रहे हैं, और आपकी फौज और उसके अदारे भी आराम से बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो पैसा उसके पास एक आना नहीं है। हर बंदे को उधार, हम IMF पैसा दे रहे, भाई IMF तो उधार दे रहा है तुम्हारा, वो तो तुम तो पहले मकरूज हो, तो ऊपर से और मकरूज हम हो गए। तो ये जो हो रहा है सब उनको पता है। क्या पाकिस्तान लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को और वफादार लोगों को धोखा दे रहे हैं पाकिस्तान के अदारे, और क्या पाकिस्तान को डुबोने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश है। सर ये बताइए, IMF कर्जा देता है, बड़ा जश्न मनाया जाता है, पाकिस्तान में ये दुनिया के किसी मुल्क में भी आप बैंक से कर्जा ले लेते, अगर नहीं दे पाते तो वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, ऐसे ही होता है ना? देखिए मुबारक साहब, अभी पाकिस्तान के अंदर जो क्या कहते हैं टाउट्स बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म एक टाउट बनाया हुआ है, ये कोई वज़ीर-ए-आज़म है? इसका कोई काम नहीं है पाकिस्तान के इंटरनल मामले में या एक्सटर्नल में मुदाखलत करिए, सब मुदाखलत कर रहा है। आपका सदर एक डमी बैठा हुआ है जिसको जो दांत तोड़ता था कराची के अंदर एक क्लिनिक के अंदर, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो बनाए गए वो सारे कोई मरे खपे जज और इस तरह के लोग जो बोल नहीं सकते थे, जिनके दिमाग मफलूज थे, वो इलाज ही करवाते रहे पाकिस्तान के पैसों से। पाकिस्तान के लिए किसी ने काम नहीं किया। आपके चीफ जस्टिस ये जो बना है, इसके खिलाफ भी वो क्या कहते हैं कि जो इनकी कोर्ट्स होती है वहां इसका केस गया था, जिसकी बीवी और इसने खरबूर बे खाए। ये जो भी चीफ जस्टिस है, ये इमरान ने इसका केस भेजा था, उसने बदला उतार दिया है। इसी जस्टिस ने इमरान के खिलाफ का बदला उतार दिया है। इमरान ने इसको जुडिशल काउंसिल में भेजा था, और कल इसने इसका बदला रिजेक्ट करवा के पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया है। एक पार्टी जो सबसे बड़ी है, जो सबसे ज्यादा मकबूल है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वोट देना चाहते हैं, उसको पीछे से धकेल दिया। ये सब अंदर खेल हो रहा है ना, खेल हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का आइन जो बना हुआ है, इसको ये आइन दोबारा बनना चाहिए। अगर कोई पार्टी आ जाए तो इसको दोबारा आइन को बनाएं और दुनिया के देखें दुनिया के आइन कैसे बने। और फिर जमहूरियत, कोई पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है, 1% भी नहीं है, ना वो इस्लामी मुल्क है, ना वहाँ इंसाफ है। तो मुल्क किस बेस के ऊपर चल रहा है? अच्छा सर, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क का जो मर्जी नुकसान हो जाए, कोई जवाबदेह है वहां पे कि मेरी वजह से हुआ? आज तक तारीख से तो हमने कुछ सीखा नहीं। जी दोबारा जरा रिपीट करें। मैंने कहा कोई जवाबदेह है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है, कोई उसका जवाबदेह आपको आज तक मिला? नहीं, पाकिस्तान को नुकसान तो हो रहा है ना जी। दुनिया की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सब अदारे अपना अपना वो क्या कहते हैं समेट रहे, जो भी उनके पास में है वो अपने लिए समेट रहे हैं। अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अवाम इसी तरह वो सोई हुई है, ख्वाब देख रहे हैं, शायद कोई इस मुल्क में अच्छा बंदा आ जाए, तो वो आने वाला नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात होती है मुबारक साहब, दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनकी इकानमी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, तो वो दुनिया में वो गिने जाते हैं 1 2 3 4। हम कल मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट का पढ़ रहा था, नीचे से यानी अगर 220 मुल्क है तो 216वें नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट है। इससे आप अंदाजा लगा लें। तो ये इसी में खुश है ना कि 220 पे तो नहीं ना, 216 पे ही है ना? जी मैंने कहा ये तो इसी में खुश है कि अभी 4 नंबर हमारे नीचे भी हैं। हमारे 4 नंबर है ना नीचे। 3 नंबर आप देखें सोमालिया है, अफगानिस्तान है और एक और मुल्क है, ऊपर पाकिस्तान है। तो हम किस चीज के ऊपर फख्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, और हम जिंदा हैं पाइंदा किस कौम के ऊपर? शर्मनाक। हमारा मुंह जो है काला हो गया है शर्म से। तो ये जो लीडर है बैठे पाकिस्तान को मुल्क चलाने वाले, ये सब गद्दार है, अंदर से गद्दार है, और पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी की जा रही है। तो हम आज इतने जलील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, प्रॉब्लम यही है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आपने सुना होगा जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।
تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں۔